Good morning, all. Today, we are going to know or learn about fundamental rights, especially in it, the right to equality. భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడిన ప్రాథమిక హక్కులు, ముఖ్యంగా సమానత్వ హక్కు అనే విషయాల గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. There are 6 fundamental rights in the Indian Constitution. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to education and culture, right to constitutional remedies, and right to religious freedom. Now let us know what are fundamental rights. Generally, people in democratic countries enjoy some certain rights. They are also protected by the judicial system. Generally, whatsoever country it may be, the country's judiciary system will protect the rights. If anybody violates, even by the states, it is not allowed by the courts. Indian Constitution also respect the rights of the people which are listed in our Constitution. Under the here heading fundamental rights, they are incorporated in part 3 of the Indian Constitution. Let us see what are they. ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో ప్రజలందరూ కూడా కొన్ని హక్కులు పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఇవి ఆ యొక్క దేశాల యొక్క న్యాయ వ్యవస్థల ద్వారా రక్షించబడడం అనేది జరుగుతుంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవి వ్యక్తులు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ ఎవరైనా కానీ ఈ వ్యక్తుల యొక్క హక్కుల్ని ఉల్లంఘించినట్లయితే వాటిని కూడా కోర్టులు తప్పుపట్టి ప్రజల యొక్క హక్కులను కాపాడటం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటాయి. అటువంటి హక్కులనే మనం ప్రాథమిక హక్కులు అంటాం. అలాగే భారతదేశంలో మన రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కులు అనేది రాజ్యాంగంలో 3వ భాగంలో చేర్చబడాయి, పార్ట్ 3లో చేర్చబడి ఉన్నాయన్నమాట. నౌ లెట్ us see what is the meaning and importance of the fundamental rights. The rights which are enshrined in the Constitution are called fundamental rights. There are so many rights. For example, we have right to property, some political rights just like right to vote. All these are rights. But some of them are fundamental rights. What are the fundamental rights? The rights which are incorporated in the Constitution. These rights ensure fullest physical, mental and moral development of every citizen. They include the basic freedoms. How the rights improve the development of the citizens? Generally, if we have some freedoms, just like free to move in the country, right to liberty. Let us take in India, right to liberty. We have freedom to live in any part of the country and any profession which is legally accepted. That is the freedom provided to the citizen. Then the people can enjoy the freedom at the same time. He also tries to develop himself. He tries to develop himself without depending upon anyone, and it leads to the development of his own. They also include the basic freedoms and conditions. There are also some conditions which alone can make life worth living. Even there are some basic freedoms, some conditions also will be there. For example, we have right to earn money in any part of the country, but it should be in a legal way. That is the condition. If the government allows you to earn the money, if you plan
to, if you are planning to rob a bank, is it the way? It is not the right way. So that there is a condition. What is the condition? You should earn in a legal way. So in such a way, some conditions also there. They can make our life worth living. Fundamental rights generate a feeling of security among us, the minorities of the country. In India, like countries, many religions are there. Many regions are there. Many people belongs to many languages. So all these are trying to protect their rights through the constitution. Who protects them? The judiciary protects. How do they protect? According to the constitution, every citizen had provided some rights. So it tries to protect our rights. ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడి ఉన్నాయన్నమాట. వీటినే ప్రాథమిక హక్కులు అంటారు. హక్కులు వేరు, ప్రాథమిక హక్కులు వేరు. మనకి చాలా హక్కులు ఉన్నాయి. ఓటు వేసే హక్కు, అలాగే మనం ప్రాపర్టీ కలిగి ఉండే హక్కు, అలాగే ఫ్రీడమ్, మనకి స్వేచ్ఛగా బతికే హక్కు ఉంది. భారతదేశంలో ఏ చోటకు వెళ్ళైనా సరే స్వేచ్ఛగా బతికే హక్కు ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పటికీ ఇందులో కొన్ని మాత్రమే రాజ్యాంగం చేత ప్రొటెక్ట్ చేయబడి రక్షింపబడుతున్నటువంటి హక్కులు. వాటిల్ని ప్రాథమిక హక్కులుగా మనం చెప్తాం. ఈ హక్కులు ప్రతి పౌరుడి యొక్క శారీరక, మానసిక, నైతిక అభివృద్ధిని నిర్ధారిస్తాయి. ఎలా నిర్ధారిస్తాయి? ఏ వ్యక్తి అయినా ఎక్కడ వాటిలో ప్రాథమిక స్వేచ్ఛలు మరియు షరతులు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి జీవితానికి మంచి విలువైనవిగా చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం భారతదేశంలో ఏ ప్రాంతంలోనైనా సరే ఏదైనా ఒక చట్టబద్ధమైన వృత్తిని చేసుకుంటూ మనం జీవించడానికి, మనని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి, మన శారీరక, మానసిక, నైతిక అభివృద్ధికి దోహదం చేసుకోవడానికి తోడ్పడతాయి. అలా అని చెప్పి మనం కాశ్మీర్లో ఉండొచ్చు, కన్యాకుమారిలో ఉండొచ్చు, గౌహతిలో ఉండొచ్చు, గుజరాత్లో ఉండొచ్చు. కానీ ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా ఒక చట్టబద్ధమైన విధానంలో మాత్రమే సంపాదించుకోవాలి. రైట్ టు ఎర్న్. యూ కెన్ ఎర్న్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ యువర్ లైఫ్, టు లీడ్ యువర్ లైఫ్. నోబడీ అబ్స్ట్రక్ట్ యూ. అలా అని చెప్పి దొంగతనాలు చేయకూడదు కదా. నాకు ఫ్రీడమ్ ఉంది, నాకు దేశంలో స్వేచ్ఛ ఉందని చెప్పి బ్యాంకుకి రాబరీకి ప్లాన్ చేస్తే మనని అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రాథమిక హక్కులతో పాటు కొన్ని షరతులు కూడా ఉన్నాయి. వాటిని మనం గమనించాలి. అలాగే ప్రాథమిక హక్కులు దేశంలో మైనారిటీలు, భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో అనేకమైనటువంటి భిన్నమైన జాతులు, భిన్న వర్గాలు, అనేక రకాల సంస్కృతులు, వివిధ మతాలు ఇవన్నీ కలిసి జీవిస్తున్నాయి. వీళ్ళలో కొంతమంది మైనారిటీ అంటే సంఖ్యాబలం తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళలో భద్రత కలిగించాలంటే వాళ్ళకు కూడా కొన్ని హక్కులు అనేవి మనం ఇవ్వడం అనేది జరిగినట్లయితేనే అప్పుడు మనం వాళ్ళ యొక్క హక్కుల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అలాగే దే ఎస్టాబ్లిష్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ లెజిటిమసీ ఫర్ ది రూల్ ఆఫ్ ద మెజారిటీ. No democracy can function in the absence of basic rights such as freedom of speech and expression. Fundamental rights provide standards of conduct, citizenship, justice, and fair play. They serve as a check on the government. Various social, religious, economic, political problems in our country make fundamental rights important. See here, the fundamental rights establish the framework of democratic legitimacy. Legacy means effect. Here, democratic legitimacy means ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక చట్టబద్ధత. ఫర్ ద రూల్ ఆఫ్ ద మెజారిటీ. ఎవరు పరిపాలన చేస్తున్నారు? ఇదంతా కూడా మెజారిటీ పాలన జరుగుతుంది. వాళ్ళు పరిపాలన చేయటం కోసం, వాళ్ళు పరిపాలన చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఉండేలాగా ఒక పరిపాలనా చట్టాన్ని
తయారు చేయడానికి ఈ ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ఉపయోగపడతాయి. నో డెమోక్రసీ కెన్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ బేసిక్ రైట్స్ సచ్ యాజ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. భారతదేశంలో ప్రతి పౌరుడికి కూడా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేవి ఇవ్వబడాయి. అంటే వాక్ స్వేచ్ఛ, అలాగే భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఇవ్వబడాయి. అవి లేకుండా ఏ డెమోక్రసీ కూడా పనిచేయలేదు. అలా అని చెప్పి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉందని చెప్పి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఎవరినైనా తిట్టినట్లయితే కనుక నా వ్యాఖ్యలకి నేనే బాధ్యత వహించవలసి ఉంటుంది. లేనిపోని ఆరోపణలు అవి చేసినట్లయితే కనుక నా వ్యాఖ్యలకి నేనే బాధ్యత వహించాలి. అవి ఎంతవరకు ఉండాలంటే ఒక నిర్మాణాత్మకమైన విధానంలో మనం మన యొక్క వాక్ స్వాతంత్రాన్ని, మన యొక్క భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛని ఉపయోగించుకోవాలి తప్పితే కంటిన్యూగా విమర్శించడానికి లేదా ఏదైనా ఒక దురుద్దేశంతో కూడినటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడానికి ఉపయోగించుకోకూడదు. అలాగే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రొవైడ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ కాండక్ట్. ఈ ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి పౌరుల యొక్క ప్రవర్తనని, అలాగే సిటిజన్షిప్ మన యొక్క పౌరసత్వాన్ని, జస్టిస్ న్యాయాన్ని, అలాగే అండ్ ఫెయిర్ ప్లే అంటే నిజాయితీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఈ స్టాండర్డ్స్, ఈ ప్రమాణాలన్నీ కూడా మనకి ఎవరి వలన వస్తాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రాథమిక హక్కుల వల్లనే వస్తాయి. దిస్ సర్వ్ యాజ్ ఎ చెక్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్. ప్రభుత్వాల యొక్క చట్టబద్ధతను కూడా తనిఖీ చేసేటువంటి అధికారం అనేది ఈ ప్రాథమిక హక్కులకి ఉంటుంది. వేరియస్ సోషల్, రిలీజియస్, ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ మేక్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మన దేశంలో చాలా వరకు సామాజిక, మత, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ సమస్యలు అనేవి ఇవన్నీ కూడా వీటిలన్నింటినీ కూడా సాల్వ్ చేసుకోవడానికి, మన ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనం బయటపడటం కోసం వ్యక్తులకి ఇవ్వబడినటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ముఖ్యమైనవిగా మనకి చెప్పబడుతున్నాయి. ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఎన్యూమరేటెడ్ ఇన్ పార్ట్ 3 ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 14 to 32 in Indian Constitution. These rights are justiciable. మన భారతదేశంలో ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి పార్ట్ 3 అంటే భారతదేశ రాజ్యాంగంలో పార్ట్ 3 అనే దాంట్లో ఈ యొక్క ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి 14వ ఆర్టికల్ అంటే ప్రకరణము అంటాం తెలుగులో, అధికరణము ప్రకరణము నుంచి 32వ ఆర్టికల్ వరకు ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా జస్టిషియబుల్. జస్టిషియబుల్ అంటే ఏంటి? జస్టిషియబుల్ మీన్స్ దట్ if these rights are violated by the government or anyone else, the individual has the right to approach the Supreme Court or High Courts for the protection of his or her fundamental rights. మన యొక్క ప్రాథమిక హక్కులకి భంగం కలిగించినప్పుడు వ్యక్తులు కానీ, సంస్థలు కానీ, ప్రభుత్వాలు కానీ వ్యక్తుల యొక్క ప్రాథమిక హక్కులకి భంగం కలిగించినప్పుడు మనం సుప్రీంకోర్టులో కానీ, హైకోర్టులో కానీ మన యొక్క ప్రాథమిక హక్కుల్ని కాపాడుకోవడం కోసం మనం ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అంటే సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టుల యొక్క ప్రాథమిక విధి ఏంటంటే ప్రజల యొక్క ప్రాథమిక హక్కుల్ని కాపాడడం. అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ డస్ నాట్ పర్మిట్ ది లెజిస్లేచర్ అండ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ టు క్రబ్ దీస్ రైట్స్ ఐదర్ బై లా ఆర్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్. మన రాజ్యాంగం దేన్ని ఒప్పుకోదు? ఓ చట్టం ద్వారా కానీ, ఒక జీవో, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ అంటే జీవో, గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అంటాం కదా, దాని ద్వారా కానీ ప్రాథమిక హక్కులను తొక్కేద్దాం, లేదా ఒక శాసన వ్యవస్థ ద్వారా కానీ, అలాగే కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ ద్వారా కానీ ఈ ప్రాథమిక హక్కుల్ని కంట్రోల్ చేద్దాం అంటే కనుక రాజ్యాంగం దాన్ని ఒప్పుకోదు. The Supreme Court or High Courts can set aside any law that is found to be infringing or abridging the fundamental rights. ఒకవేళ ప్రజల యొక్క హక్కులకి భంగం కలిగించేటువంటి చట్టాలైనా, శాసనాలైనా ఏవైనప్పటికీ కూడా వాటిని సుప్రీంకోర్టులు అలాగే హైకోర్టులు అనేవి
జ్యుడిషియల్ రివ్యూ పవర్ ద్వారా కానీ లేదా ఎవరైనా కోర్టుకు వెళ్తే కానీ వాటిని రద్దు చేసేటువంటి అవకాశం, వాటిని పక్కన పెట్టేటువంటి అవకాశం మన రాజ్యాంగం ద్వారా ప్రొవైడ్ చేయబడింది. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టులు, హైకోర్టులు ఎవరైనా మన హక్కులను ఉల్లంఘించినట్లయితే కనుక వాటిలంతటవే కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఈవెన్ ద ఫారినర్స్ ఆల్సో ఎంజాయ్ సమ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. రైట్ టు లైఫ్ ఉంది, రైట్ టు లివ్. ఇది ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం ఇవ్వబడింది. ఇది విదేశీయులు, స్వదేశీయులు అని ఉండదు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అంటే భారతదేశంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కళ్ళు, అలాగే భారతదేశంకి వచ్చినటువంటి విదేశీయులకు కూడా ఈ హక్కులు అనేవి కల్పించడం అనేది మనం జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ త్రూ జస్టిఫుల్ ఆర్ నాట్ అబ్సల్యూట్. The Constitution empowers the government to impose certain restrictions on the enjoyment of our rights in the interests of the public good. జనరల్గా ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి చాలా న్యాయమైనవి, కానీ ఇవే అబ్సల్యూట్ కాదు. అంటే ఇవి పూర్తిగా కాదు, ఇవే పూర్తి హక్కులు కాదు. ఇంకా ప్రజలకి ఏవైనా పరిధిలోకి వచ్చినట్లయితే అప్పుడు సిచ్యువేషన్ బట్టి వాటిని కూడా ఈ హక్కుల్లో భాగంగా గుర్తించేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంది. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో వీటిని హరించే హక్కు కూడా ప్రభుత్వాలకు ఇవ్వబడడం జరిగింది. అయితే ఎలా అంటే ఒక చట్టబద్ధమైనటువంటి విధానంలో కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ మాత్రం విధించగలుగుతుంది. ఎవరు విధిస్తారు అంటే ప్రభుత్వం విధిస్తుంది. ఇది సంపూర్ణమైనవి కాదు. ఎందుకని? ఇవే పూర్తిగా హక్కులు అని మనం చెప్పలేము. అప్పుడు పరిస్థితిని బట్టి కొత్తగా ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వస్తే ప్రాథమిక హక్కు కాదా అనేది చట్టాలు లేదా కోర్టులు గుర్తించే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఇవి ప్రతి ఒక్కరికి కంపల్సరీగా ఇవే ఖచ్చితంగా ఇవే హక్కులు ఉండాలి అనేది కూడా కాదు. ఎలా మరి అంటే, ఒకవేళ మనకి వేరే దేశాలతో యుద్ధం వచ్చింది అనుకున్నాం, దెన్ ద గవర్నమెంట్ కెన్ ఇంపోజ్ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్. ఎందుకంటే ప్రజాజీవనం ఎక్కువగా బయట తిరిగినప్పుడు వాళ్ళు విదేశాల నుంచి ఎక్కువ దాడులు జరిగితే కనుక నష్టం కలిగే వాటిల్తుంది, కాబట్టి ప్రాణహాని జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టవచ్చు. లేదా ఇప్పుడు పాండమిక్ కరోనా గురించి మనం చూస్తున్నాం. ఈ కరోనా పాండమిక్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఎమర్జెన్సీ కాకపోయినప్పటికీ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ రేంజ్లో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అనేది విధించి ప్రజల యొక్క కదలికలు అనేవి కంట్రోల్ చేయడం అనేది ప్రభుత్వం ద్వారా జరిగింది. సో ఇలా ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా మన హక్కుల్ని ఆస్వాదించిన కొన్ని ఆంక్షలని విధించడానికి రాజ్యాంగం ప్రభుత్వానికి అధికారం ఇస్తుంది. అలాగే విదేశీయులు కూడా మన దేశంలో కొన్ని హక్కుల్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తాం మనం. మత స్వేచ్ఛ హక్కు, అలాగే సమానత్వ హక్కు, చట్టం ముందు అందరూ సమానులు, ఇవన్నీ కూడా. నౌ లెట్ us see what are the fundamental rights. How many fundamental rights are there? There are the 6 fundamental rights for every Indian citizen. They are declared in the Constitution of India. They are the right to equality, right to freedom, right against exploitation, cultural and education rights, right to freedom of religion, right to constitutional remedies. వీటితో ఈ 6తో పాటు ఇనీషియల్లీ దేవర్ 7 ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఒకప్పుడు ఇంకొక రైట్ ఉండేది, దాని పేరు ఏంటంటే రైట్ టు ప్రాపర్టీ. అది ఏం చేస్తారంటే లీగల్ రైట్ కింద మార్చేశారు. లేటర్ ఇట్ వాస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లీగల్ రైట్ బై 44th అమెండ్మెంట్. అమెండ్మెంట్ అంటే సవరించడం. రాజ్యాంగాన్ని మనం సవరించేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే 44వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా 1978లో ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ నుంచి ఈ రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనే దాన్ని ఏం చేస్తారంటే అమెండ్ చేయడం జరిగింది, సవరించి లీగల్ రైట్గా మార్చడం జరిగింది. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అనేది 14 నుంచి 18 ఆర్టికల్స్ వరకు ఉంటే,
రైట్ టు ఫ్రీడమ్ 19-22, రైట్ అగైనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ 23-24, అలాగే రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ 25-28, కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ 29-30, రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ 32. ఇవన్నీ కూడా రాజ్యాంగంలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు. అయితే 44వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఆస్తి హక్కు తీసేశారని చెప్పుకున్నాం. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, సమానత్వ హక్కు. రైట్ టు ఫ్రీడమ్, స్వేచ్ఛ హక్కు. రైట్ అగైనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా చేసే హక్కు. రైట్ టు రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్, మత స్వేచ్ఛ హక్కు. ఎడ్యుకేషన్, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కల్చర్, సాంస్కృతిక విద్యా హక్కులు. రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్, రాజ్యాంగ నివారణల హక్కు. ఇక్కడ రాజ్యాంగ నివారణల హక్కు కాదు, రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన నివారణ హక్కు. దీని ప్రకారం ఆర్టికల్ 32 ప్రకారం మన యొక్క హక్కులన్నింటినీ మనం కోర్టు ద్వారా కాపాడుకోవచ్చు. రీసెంట్లీ బై 86th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, 86వ సవరణ చట్టం ద్వారా the right to education has been included in the list of fundamental rights as the part of the right to freedom by adding Article 21A. విద్యా హక్కు అనేది మనకి రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అంటే స్వేచ్ఛ హక్కులో భాగంగా 21A అధికరణం ప్రకారం మనకి ప్రాథమిక హక్కుల జాబితాలో చేర్చబడింది. ఆర్టికల్ 14 దేని గురించి చెప్తుంది? ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా. అందరూ కూడా చట్టం ముందు సమానులే, చట్టం అందరికీ కూడా సమానమైనటువంటి రక్షణ కల్పిస్తుంది. 15వ ఆర్టికల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆర్టికల్ 15, ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఆఫ్ రిలీజియన్, రేస్, క్యాస్ట్, సెక్స్ ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్. ఎవరినైనా సరే కుల, మత, భాష, లింగ, ప్రాంత, అలాగే ఇటువంటి భేదాలు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే కనుక, ఇటువంటి వివక్షలు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే కనుక వాటిలన్నింటినీ కూడా రద్దు చేస్తున్నటువంటి ఆర్టికల్. అలాగే ఆర్టికల్ 16 ప్రకారం ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ప్రభుత్వం ప్రొవైడ్ చేయబడేటువంటి ఉపాధి అవకాశాలన్నింటిలో కూడా అందరికీ సమాన అవకాశాలు కల్పించాలనేది ఆర్టికల్ 16 ఉద్దేశం. అయితే ఆర్టికల్ 17 ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ. ఒకప్పుడు మనకి సామాజిక రుగ్మతల్లో ఒకటి అంటరానితనం. ఈ అంటరానితనం అనేది నివారిస్తూ 17వ ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆర్టికల్ 18 అబాలిషన్ ఆఫ్ టైటిల్స్, అంటే బిరుదులు, రావ్ బహదూరు, రాజా బహదూరు, ఇవన్నీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశంలో రాజులకి ఇవ్వడం జరిగేది. అలాగే మిలిటరీ అండ్ అకాడమిక్ డిస్టింక్షన్స్ ఆర్ హౌఎవర్ ఎగ్జెంప్ట్. అప్పుడప్పుడు మన గవర్నమెంట్ కీర్తి చక్ర, శౌర్య చక్ర, వీర చక్ర, పరమవీర చక్ర, అశోక్ చక్ర ఇలాంటివి ఇస్తూ ఉంటుంది. అది కాకుండా భారతరత్న, పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్ వీటిలన్నింటినీ కూడా ఈ ఆర్టికల్ 18 అనేది ఇవి ఎగ్జామ్ చేసి ఈ ప్రభుత్వం చేయబడినటువంటివి కాకుండా మిగిలినటువంటివి ఏవైనా ఉన్నట్లయితే అటువంటి బిరుదులు సామాజిక అసమానతలను క్రియేట్ చేసేటువంటి బిరుదులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రద్దు చేస్తూ ఉంటుంది. మొట్టమొదటిది మనం రైట్ టు ఈక్వాలిటీ గురించి చదువుకుందాం. ఆర్టికల్ నెంబర్ ప్రాథమిక హక్కుల్లో ముఖ్యమైనది మొట్టమొదటిది ఏంటంటే రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. ఇది ఆర్టికల్ 14 నుంచి ఆర్టికల్ 18 వరకు ఇవ్వబడినటువంటి హక్కులు. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ మీన్స్ దాట్ ఆల్ సిటిజన్స్ ఎంజాయ్ ఈక్వల్ ప్రివిలేజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్. అందరూ కూడా సమానమైనటువంటి హక్కుల్ని, ప్రివిలేజెస్ అంటే ఏంటి? అవకాశాలు, సమానమైనటువంటి అవకాశాలని పొందుతారు. ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద సిటిజన్స్ అగైన్స్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ బై ద స్టేట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిలీజియన్, క్యాస్ట్, రేస్, సెక్స్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్. ఇవన్నీ కూడా అంటే కుల, మత, జాతి, లింగ, ప్రాంత భేదాలన్నింటినీ కూడా లేకుండా, ఇటువంటి వివక్షలేమీ లేకుండా అందరికీ సమానంగా
సమాన అవకాశాలని కల్పిస్తుంది ఈ హక్కు. ఈ ఆర్టికల్, ఈ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అనే హక్కు. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఇంక్లూడ్స్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీస్. 5 రకాల సమానత్వాలను ఇది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మొట్టమొదటిది ఆర్టికల్ 14ని చూసినట్లయితే ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్. చట్టం ముందు అందరూ సమానులే. ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా, చట్టం ముందు చట్ట సమానత్వము. అలాగే ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్, చట్టం అందరికీ కూడా సమానమైనటువంటి రక్షణ కల్పించబడుతుంది. అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ద స్టేట్ షల్ నాట్ డినై ఎనీ పర్సన్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. ఎవరి యొక్క అందరికీ సమానమైనటువంటి షల్ నాట్ డినై, ఎవరైనా సరే ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ కనుక ఇవ్వలేనట్లయితే దాన్ని ఈ యొక్క రాజ్యాంగం వ్యతిరేకిస్తుంది. విత్ ఇన్ ద యూజ్ ఆఫ్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే భారతదేశ భూభాగంలో పౌరులందరికీ కూడా సమానమైనటువంటి న్యాయాన్ని, సమానమైనటువంటి న్యాయ రక్షణని కల్పించబడుతుంది. ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా మీన్స్ దట్ నో పర్సన్ ఈజ్ అబౌవ్ ద లా. ఈవెన్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా చట్టం ముందు సమానమే అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని ఈ యొక్క ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అంటే ఎవ్వరూ కూడా రాజ్యాంగానికి అతీతులు కాదు, చట్టానికి అతీతులు కాదు. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా, అందరూ చట్టం ముందు సమానులే. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ ఈక్వల్ యాక్సెస్ టు ద కోర్ట్స్. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా న్యాయాన్ని పొందడానికి సమానమైనటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ మీన్స్ ఇఫ్ 2 persons belonging to the 2 different communities commit the same crime, both of them will get the same punishment. ఇక్కడ ఒక 2 కమ్యూనిటీస్, 2 వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు ఒకే నేరాన్ని చేసినట్లయితే ఇద్దరికీ ఒకే శిక్ష విధించబడుతుంది. వాళ్ళు ఫలానా వర్గం అని కానీ వేరే వర్గం అని కానీ ఇలాంటివి కూడా ఉండవు అనేది భారతదేశ భూభాగంలో ఉన్నంత వరకు కూడా ఏ వ్యక్తికైనా సరే చట్టం అనేది ఒక్కటే. ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ చట్టం ముందు సమానమే. చట్టం అందరికీ కూడా సమానమైనటువంటి రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఇందులో ఎటువంటి ఇది లేదు. అలాగే సమానమైన అవకాశం, ఏ ఇద్దరు ఒకే నేరాలను పాల్పడినా వాళ్ళిద్దరికీ ఒకే రకమైనటువంటి శిక్షని విధిస్తుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆర్టికల్ 15 ప్రకారం మతం, జాతి, కులం, లింగం, పుట్టిన ప్రదేశం లేదా వాటిలో దేనిలోనైనా సరే వివక్ష లేదు. ఆర్టికల్ 15 అనేది ఏం చెప్తుంది? నో డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్, రేస్, క్యాస్ట్, సెక్స్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్. వీటిలో ఎటువంటి వివక్ష లేదు. నో సిటిజన్ షాల్ బి డినైడ్ యాక్సెస్ టు షాప్స్, రెస్టారెంట్స్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్. నువ్వు ఫలానా వాడివి కాబట్టి షాప్లోకి రాకూడదని కానీ, నీకు ఫలానా ప్రాంతం వాడివి కాబట్టి నీకు ఇక్కడ అడ్మిషన్ లేదని కానీ ఇటువంటివి ఏమి కూడా ఉండవు. అందరు షాపుల్లో కానీ, రెస్టారెంట్లో కానీ, పబ్లిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండేటువంటి పార్కుల్లో కానీ, సినిమా హాల్లో కానీ ఎవరిని కూడా మనం ఏం చేయలేము, డినై చేయలేము. అంటే టికెట్ సినిమా హాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నన్ను ఎందుకు డినై చేయలేవు అని మనం అడగలేము. ఎందుకంటే టికెట్ తీసుకుని ప్రతి వాడిని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. దానికి ఉన్న రూల్స్ని ఫాలో అవుతూ అందరికీ సమానమైనటువంటి అవకాశాలని కల్పించబడడం జరుగుతుంది. అంతేగాని ఒక కులం ఆధారంగా, మతం ఆధారంగా, ఒక జాతి ఆధారంగా ఒక ఏది కూడా ప్రొవైడ్ చేయబడదు. ప్రత్యేకమైనటువంటి వివక్ష అనేది ఉండకూడదు. నైదర్ షల్ ఎనీ వన్ బి డినైడ్ ద యూజ్ ఆఫ్ వెల్స్, ట్యాంక్స్, bathing ghats, roads, etc. maintained wholly or partially out of state funds. ఒక ప్రభుత్వం యొక్క ఫండ్స్తో చేసేటువంటి ఏదైనా ప్రభుత్వ ఫండ్స్తో చేసేటువంటి లేదా ప్రభుత్వ నిధులతో మెయింటైన్ చేయబడేటువంటి వెల్స్ కానీ, ట్యాంక్స్ కానీ, అలాగే స్నాన బావులు కానీ ఇటువంటి ఏవైనా సరే వాటిలన్నింటినీ కూడా ప్రజలందరూ కూడా వాడుకోకుండా మనం అబ్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి కుదరదు. హౌవర్ ద స్టేట్ ఈస్ ఎంపవర్డ్ టు మేక్ స్పెషల్ ప్రావిజన్స్ ఫర్ విమెన్ అండ్ ద అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అండ్ ద అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్. ఇక్కడ మనకు డౌట్ వస్తుంది, మరి అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు
మరి కొంతమందికి ప్రత్యేకమైనటువంటి రిజర్వేషన్లు ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేశారు, వాళ్ళకి ఎందుకు ఈ రకంగా చేస్తాం? ఎందుకంటే వాళ్ళు అనేక సంవత్సరాలు బట్టి, అనేక శతాబ్దాలు బట్టి వాళ్ళు కొంత వివక్షకు గురయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళని మనతో సమానమైనటువంటి అవకాశాలు ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం వాళ్ళకి ప్రభుత్వం అనేది కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి అవకాశాలని కల్పించడం అనేది జరిగినట్లుగా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంటుంది. అలాగే ద స్టేట్ కెన్ రిజర్వ్ సీట్స్ ఫర్ దీస్ కేటగిరీస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, గ్రాంట్ ఫీ కన్సెషన్స్ ఆర్ అరేంజ్ స్పెషల్ కోచింగ్ క్లాసెస్. వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి సీట్లు రిజర్వేషన్తో ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు. ఎక్కడ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో. అలాగే వాళ్ళకి ఫీజు కన్సెషన్స్ అనేవి ఇవ్వవచ్చు పరీక్షల్లో. అలాగే వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన కోచింగ్ క్లాసెస్ ఏర్పాటు చేసి ఆ ఖర్చుని ప్రభుత్వమే భరించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని శతాబ్దాలుగా వీరు వెనకబడి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడం కోసం ఈ విషయం అనేది చేయడం జరుగుతుంది. Now let us come to the article number 16, equality of opportunity and in the matters of public employment. Equality of opportunity, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఆల్ సిటిజన్స్ in matters relating to employment opportunity appointment to any office under the state. ప్రభుత్వం ద్వారా నియామకం చేపట్టేటువంటి ప్రతి ప్రదేశంలో కూడా సమానమైనటువంటి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి. నో డిస్క్రిమినేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎనీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్, రేస్, క్యాస్ట్, సెక్స్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ రెసిడెన్స్. కుల, మత, జాతి, వర్గ, వర్ణ భేదాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎటువంటి వివక్ష చూపకూడదు. మెరిట్ విల్ బీ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్. దేనికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉపాధి అవకాశాలకి ఏంటి ప్రాతిపదిక అంటే మెరిట్. మెరిట్ అంటే ప్రతిభ. హౌవర్ సర్టైన్ లిమిటేషన్స్ హ్యావ్ బీన్ ప్రొవైడెడ్. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం కొన్ని టు ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ రైట్స్ కొన్ని లిమిటేషన్స్ అనేవి వీటికి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కొన్ని పరిమితులు విధించడం అనేది జరిగింది. నౌ లెట్ us come to ఆర్టికల్ నెంబర్ 17. ఆర్టికల్ నెంబర్ 17 ఏం చెప్తుంది అంటే అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ. అంటరానితనాన్ని కంప్లీట్గా నిర్మూలించాలి. అన్టచబిలిటీ ఈజ్ అబాలిష్డ్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్ ఈజ్ ఫర్బిడెన్. ఇది ఏ రూపంలో అయినా సరే ఇటువంటి అన్టచబిలిటీ అనేది, అంటరానితనం అనేది కానీ అమలు అయితే కనుక పూర్తిగా రద్దు చేయబడుతుంది. దాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేయబడింది. ఏ ఫామ్లో కూడా ఉండకూడదు, ఇది ఎటువంటి రూపంలో కూడా ఉండకూడదు. ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ డిసబిలిటీ అరైజింగ్ అవుట్ అన్టచబిలిటీ షల్ బీ అన్ అఫెన్స్ పనిషబుల్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద లా. ఏ రకమైనటువంటి డిజబిలిటీ అన్టచబిలిటీ అనేటువంటి విధానంతో ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది కలిగినప్పటికీ కూడా, ఎలాంటి డిసబిలిటీ అంటే ఏదైనా సామర్థ్యం కనుక అన్టచబిలిటీని దృష్టిలో ఉంచుకుని గాన కుదరదు అని చెప్పినట్లయితే కనుక ఇది ఖచ్చితంగా పనిషబుల్, అంటే వారిని శిక్షించడానికి శిక్షార్హులు అని చెప్పబడుతుంది. The Constitution abolishes untouchability and its practice in any form forbidden. Below actions are considered as offences when committed on the grounds of untouchability. ఈ క్రింద కొన్ని ఇవ్వబడి దీని ప్రకారం ఈ అన్టచబిలిటీ అనేవి ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫామ్స్లో వేటిలో ఉన్నా కానీ, వీటితో పాటు ఏ ఫామ్లో ఉన్నా కానీ దాన్ని సివియర్గా పనిష్ చేయడం జరుగుతుంది. రిఫ్యూజింగ్ అడ్మిషన్ టు ఎనీ పర్సన్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ప్రభుత్వం రన్ చేయబడేటువంటి లేదా ప్రజలతో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఏ వ్యవస్థలో అయినా సరే అంటరానితనం అనేది కనుక ప్రివీల్ అయినట్లయితే కనుక దాన్ని రిఫ్యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రివెంటింగ్ ఎనీ పర్సన్ ఫ్రమ్ వర్షిపింగ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వర్షిప్. ప్రివెంట్ ఎనీ పర్సన్ ఫ్రమ్ వర్షిపింగ్, పబ్లిక్ వర్షిప్ చేసేటువంటి పూజా స్థలాల్లో
ఎవరినైనా సరే అడ్డుకున్నట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా అది అంటరాంతరంగా ట్రీట్ చేయబడి వాళ్ళు శిక్షార్హులు అవుతారు. ఇన్సల్టింగ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ. షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అంటే ఎస్సీస్గా చెప్పబడే కొన్ని వెనుకబడిన వర్గాల వాళ్ళని ఎవరైనా కానీ అన్టచబుల్గా కానీ చూసినట్లయితే, అవమానం చేసినట్లయితే కనుక శిక్షార్హులు. అలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చూడకూడదు. ప్రీచింగ్ అన్టచబిలిటీ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ చేయడమే కాకుండా ఈ పై యాక్షన్స్ పక్కవాడికి ఇలా ఈ అన్టచబిలిటీ అంటరానితనం గురించి కానీ చెప్పినట్లయితే కనుక అది కూడా చట్ట వ్యతిరేకమైనటువంటి చర్యగా మనకి చెప్పబడడం జరుగుతుంది. ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్ ఈజ్ ఫర్బిడెన్. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ డిజబిలిటీ అరైజింగ్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ షల్ బి అన్ అఫెన్స్ పనిషబుల్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద లా. Parliament has enacted the Untouchability Offences Act 1955. Now it is amended in 1976. Now it is named as Protection of Civil Rights Act 1955. ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి అన్టచబిలిటీ అంటరానితనం అనేటువంటి దాంట్లో ఈ ఎవరైనా సరే పార్టిసిపేట్ చేసినట్లయితే, పాల్గొన్నట్లయితే, ఏ రూపంలో అయినా సరే ఏ విధమైనటువంటి అంటరానితనానికి ప్రవోక్ చేసినప్పటికీ, ఎంకరేజ్ చేసినప్పటికీ, ప్రోత్సహించినప్పటికీ వారికి పార్లమెంట్తో చేయబడినటువంటి 1955 అంటరానితన నిషేధ చట్టం ఒకటి, అలాగే దాన్ని సవరించినటువంటి చట్టం 1976లో ఉన్నటువంటిది, దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రజా హక్కుల సంరక్షణ చట్టము 1955 అంటాము. ఈ చట్టం ప్రకారం వాళ్ళని పనిష్ చేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఈ అంటరానితనాన్ని ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ బోధించడం కానీ, ఎవరిని అవమానించడం కానీ, పూజా స్థలాల్లో తక్కువ చేసి చూడటం కానీ, ప్రవేశాన్ని నిరాకరించడం కానీ, ప్రభుత్వ సంస్థల్లో కానీ, ప్రభుత్వంచే ఫండింగ్ చేయబడినటువంటి సంస్థల్లో కానీ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా వారంతా కూడా శిక్షింపబడతారు. ఎందుకంటే ఇది రాజ్యాంగంలో 17వ ఆర్టికల్ ప్రకారం రద్దు చేయబడింది. అంటరానితనం అనేది ఏ రూపంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా రద్దు చేయబడింది అని చెప్పబడుతుంది. మరి 17th ఆర్టికల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్, ఎందుకంటే సామాజిక సమానత్వాన్ని చెప్తుంది. అలాగే let us come to the article number 18 of the Indian Constitution, which is said to be the abolition of titles. Abolition of titles అంటే టైటిల్స్ అంటే ఏంటి? సినిమా ముందు వచ్చేవి కాదు. టైటిల్స్ అంటే ఏంటంటే మన పేర్ల ముందు కొన్ని రావ్ బహదూర్, రాజా బహదూర్, ఇలా మహారాజా, రాజాదిరాజా, ఇలా మన వాళ్ళు కొంత పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. జమీందార్, లేకపోతే ఇంకా గొప్పగా ఏదైనా సరే వాళ్ళ యొక్క సామాజిక గొప్పతనాన్ని గురించి తెలియజేసుకునేటువంటి టైటిల్స్ కొన్ని ఉంటాయి, బిరుదులు. ఆ బిరుదులు వాళ్ళే కొంతమంది పెట్టుకుంటారు, కొంతమంది మాత్రం ఎవరైనా ఇచ్చిన బిరుదులను తగిలించుకుంటూ ఉంటారు. ఇటువంటి ఈ బిరుదులు, నో టైటిల్ నాట్ బీయింగ్ మిలిటరీ ఆర్ అకాడమిక్ డిస్టింక్షన్ షల్ బి కన్ఫర్డ్ బై ద స్టేట్. భారత ప్రభుత్వం ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి బిరుదులు లేదా భారత మిలిటరీ నుంచి ఇవ్వబడినటువంటి బిరుదులు కాకుండా మరి ఏ బిరుదులు కూడా ఉండకూడదు. నో సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా షల్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ టైటిల్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఫారిన్ స్టేట్. ఎవరు కూడా భారతీయులు విదేశాల నుంచి ఎటువంటి టైటిల్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. నో పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా షల్ వైల్ హీ హోల్డ్స్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ట్రస్ట్ అండర్ ద స్టేట్ యాక్సెప్ట్ వితౌట్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఎనీ టైటిల్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఫారిన్ స్టేట్. సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా కాకపోయినప్పటికీ కూడా భారతదేశంలో ఏదైనా ఒక లాభదాయకమైన పదవుల్లో కానీ భారతదేశ ప్రభుత్వం నుంచి కొంచెం సహాయం పొందుతున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని కన్సల్ట్ చేయకుండా ఎటువంటి ఫారిన్స్ విదేశాల నుంచి కూడా ఎటువంటి బిరుదులు పొందకూడదు. అలాగే విదేశీయులకి భారతీయ బిరుదులు ఇచ్చినప్పుడు కూడా అంతే, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనుమతి లేకుండా ఇది జరగకూడదు. నో పర్సన్ హోల్డింగ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ట్రస్ట్ అండర్ ద స్టేట్ షల్ వితౌట్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ యాక్సెప్ట్
ఎనీ ప్రెజెంట్ ఎమ్యూల్మెంట్ ఆర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఫ్రమ్ అండర్ ఎనీ ఫారిన్ స్టేట్. అలాగే విదేశాల్లో ఎవరు కూడా అంటే భారతదేశంలో ఒక లాభదాయకమైనటువంటి పదవుల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు, విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ, అలాగే భారతదేశంలో ఏదైనా ఒక లాభదాయకమైనటువంటి పదవులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ, ఏదైనా ఫారిన్ స్టేట్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఏదైనా ప్రెజెంట్ని కానీ మానిటరీ బెనిఫిట్ అంటే ద్రవ్యపరమైనటువంటి లబ్ధిని కానీ లేదా ఏదైనా బిరుదులు కానీ పొందాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క అనుమతిని కలిగి ఉండాలి. లేనట్లయితే కనుక అటువంటివి చెల్లవు. ఆల్ టైటిల్స్ నేషనల్ ఆర్ ఫారెన్ విచ్ క్రియేట్ ది ఆర్టిఫిషియల్ డిస్టింక్షన్స్ ఇన్ ద సోషల్ స్టేటస్ అమాంగెస్ట్ ద పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ అబాలిష్డ్. ప్రజల్లో వాళ్ళ యొక్క సామాజిక స్థితిలో కొన్ని వ్యత్యాసాలను కలిగించేటువంటి ఈ బిరుదులన్నీ కూడా రద్దు చేయబడాయి. దిస్ ప్రొవిజన్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ టు డూ అవే ద టైటిల్స్ లైక్ రాయ్ సాహిబ్, రాయ్ బహదూర్ హ్యావ్ బీన్ కన్ఫర్డ్ బై ద బ్రిటిష్. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళకి బంద్ చేసేవాళ్ళో వాళ్ళకి కొన్ని బిరుదులు ఇస్తుండేవాళ్ళు. రాజా బహదూర్, రావ్ బహదూర్ అలా అని చెప్పి మహారాజా, రాజారాజా, రాజాది రాజా, చక్రవర్తి ఇలా రకరకాలైన బిరుదులు ఇస్తుంటే సర్ ఇస్తే వాళ్ళు భారతదేశంలో వాళ్ళ పని చక్క పెట్టుకోవడానికి చక్కగా ఉండేది. కాబట్టి వీళ్ళు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తుంటారు. ఇలాంటి బిరుదుల కోసం ఇటువంటి పనులన్నీ జరుగుతుండేవి. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత మనం ఈ బిరుదులన్నింటినీ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈ 42nd అమెండ్మెంట్లో వీటిలన్నింటినీ కూడా తీసేశారు. ఇటువంటి బిరుదులన్నీ కూడా అబాలిష్ చేస్తారు. చేయటమే కాకుండా ప్రైవీ పర్సెస్, అబాలిషన్ ఆఫ్ ప్రైవీ పర్సెస్ కూడా జరిగింది. అంటే వీళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి పెన్షన్లు కూడా ఆఫ్ చేశారు. తర్వాత ముందు ఈ బిరుదుల్ని రద్దు చేశారు. అండ్ ఫ్యూ ఇండియన్స్ యాజ్ ఎ రివార్డ్ ఫర్ దర్ ఎఫెక్టివ్ కోఆపరేషన్ ఫర్ ద కాలనియల్ రీజన్. బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశంలో పనిచేసినప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎవరైతే బంద్ చేశారో, కోఆపరేషన్ అన్నాం బాగోదు కదా మరి, అటువంటి వాళ్ళకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వారితో ప్రదానం చేయబడినటువంటి ఈ బిరుదులన్నీ కూడా రద్దు చేయబడాయి. కేవలం కొన్ని బిరుదులు మాత్రం ఉంటాయి, అవి మాత్రం ఇవ్వబడతాయి. వాటి గురించి కూడా చూద్దాం. ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కన్ఫరింగ్ టైటిల్స్ లైక్ దిస్ ఈజ్ అగైన్స్ట్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, ఆర్టికల్ నెంబర్ 14 ప్రకారం ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా అన్నాం. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా ఎప్పుడవుతుంది? సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, సోషల్ ఈక్వాలిటీ, ఎకనమిక్ ఈక్వాలిటీ, పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే అవుతుంది. సామాజిక, ఆర్థిక అలాగే రాజకీయ సమానత్వం అనేది ఉండాలి. ఇక్కడ ఈ టైటిల్స్ ఎప్పుడైతే సామాజిక డిఫరెన్సెస్, వ్యత్యాసాలని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయో దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఈక్వాలిటీ అనేది లేకుండా సమానత్వ సిద్ధాంతానికే వ్యతిరేకంగా ఉంది. టు రికగ్నైజ్ ది మెరిటోరియస్ సర్వీస్ rendered by individual citizens to the country or mankind, the President of India can confer civil and military awards on those individuals for their services and achievements. ఎవరైతే భారతదేశానికి గొప్ప సేవ చేస్తారో, మొన్న మన మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు మరణించారు. వారు భారతదేశానికి చాలా సేవ చేశారు. ఎలాంటి సేవ చేశారు? రాజకీయంగా చేశారు. అలాగే వారి యొక్క సేవల్ని రకరకాల మంత్రిత్వ శాఖల్లో పనిచేసి ప్రజల కోసం చాలా రకాలైన కార్యక్రమాలు రూపొందించడమే కాకుండా ఒక భారత రాష్ట్రపతిగా భారతదేశంలో అత్యున్నతమైనటువంటి పదవి ఏంటంటే భారత రాష్ట్రపతి. అటువంటి పదవి చేశారు. వారికి 2017వ సంవత్సరంలో సుమారుగా భారతరత్న అనేటువంటి బహుమతిని ప్రదానం చేయడం జరిగింది. ఎందుకు ప్రదానం చేశారు? వారి యొక్క సేవలను గుర్తించి. ఇలాగే మిలిటరీలో కూడా అత్యున్నతమైనటువంటి పురస్కారం గ్యాలంట్రీ అవార్డు
సాహసాలు ప్రదర్శించిన వాళ్ళకి కొన్ని పరమవీర్ చక్ర అని, మహావీర్ చక్ర అని, శౌర్య చక్ర అని, అశోక్ చక్ర అని, కీర్తి చక్ర అని ఇలాంటివి ఇస్తారు. ఇవి ఎవరు ఇస్తారు? భారత రాష్ట్రపతిచే ఇవ్వబడతాయి. ఎందుకు ఇవ్వబడతాయి? వారు ఏదైనా విజయమైనా సాధించి ఉండాలి, లేదా భారతదేశ సేవలో మునిగైనా భారతదేశ సేవలో ఉండాలి. అటువంటి వాళ్ళకి భారతరత్న, పద్మవిభూషణ్, పద్మశ్రీ, పరమవీర్ చక్ర, వీర్ చక్ర ఎట్సెట్రా ఇటువంటి బిరుదులు అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి చిరంజీవి గారికి పద్మభూషణ్ ఇచ్చారు, పద్మవిభూషణ్. ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే వారు కళారంగంలో అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రతిభ కనపరిచారు కాబట్టి. మరి బ్రహ్మానందం గారికి పద్మశ్రీ ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారు? వారి యొక్క సేవ కళారంగంలో ప్రజల్ని వారు మెప్పించారు కాబట్టి, సేవ చేశారు కాబట్టి వారికి ఇటువంటి బిరుదులు ఇచ్చారు. అలాగే ఇవి కాకుండా మరి కొన్ని దేశాలు కూడా రామన్ మ్యాగ్సెస్ అవార్డు అలాంటివి ఇస్తాయి. ప్రెసిడెంట్ అనుమతితో మనం, ప్రెసిడెంట్ గారు అనుమతిస్తే, అంటే భారత రాష్ట్రపతి అనుమతిస్తే మనం వాటిని తీసుకునవచ్చు. కానీ ఈ అవార్డులన్నీ కూడా పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్, భారతరత్న ఇవన్నీ మన పేర్ల ముందు యాడ్ చేసుకుని శ్రీ అన్నట్లు కాకుండా పద్మశ్రీ, పద్మవిభూషణ్ అని మన పేరు ముందు తగిలించుకోవడానికి కాదు, మనకి ఇవ్వబడినటువంటి అవార్డు అంతే. అంతేగాని మన పేరు ముందు ఇవి తగిలించుకోకూడదు, ఎక్కడ కూడా ఉపయోగించకూడదు. ఎనీవే, ఈరోజు మనం ఈ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అనే లెసన్ని చూసాం కదా. మరి నెక్స్ట్ మరి ఒక ఎపిసోడ్లో మనం మిగిలినటువంటి వాటి గురించి, రైట్ టు ఫ్రీడమ్ గురించి, అలాగే మిగిలిన ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.